उन्होंने कहा सारे पंथ के फायदे व सरकार नाल लड़ लिया तो पंथ नूं कितना फायदा होया? पंथ नूं अजे तक तो कोई फायदा नहीं होया। कर रहे हो तो मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा सारे केस मैं लड़ांगा, उन्होंने तो जमानत कराइया ने। वीर जी तुहाडे सामने ही है, वो जमानत नहीं कराइया, वो खाली जो पता लगता ही ना कि छुट्टन वाले उदों कैमरा लैके पहुँच जाते सी उहदे कोल। ਜਿਹੜੇ बैठे ने गोलकां दे काबज शराबां दियां वरतों पैसे दियां वरतों कर करके उत्थे तक पहुँचे। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा वॉइस ऑफ इंडिया के प्रोग्राम गूंजा सिख सियासत दियां। सिख सियासत के अंदर दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी, शिरोमणी कमेटी हर पासे अपनी एक वक्री होंद रखती है। सिख सद्भावना दल इलैक्शन भी लड़ते हैं। वडाला साहब कथावाचक भी बड़े भी बहुत ही आला दर्जे कथावाचक ने। उन्होंने टीम भी हैगी है मुझे धामी साहब SGP के प्रधान के सेम नाम के सेम हमनाम भी है ने। धामी साहब जी गल दसो, वडाला साहब इलैक्शन लड़ते हैं मगर उन्होंने इल्ज़ाम लगता है कि वोट कटवा पार्टी ने तो लगातार उन्होंने वोट कट्टन जी काबज़दार है उन्होंने फायदा मिलता है। की कहना चाहोगे इस बारे? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी, जिस तरह की भाई साहब ने पूछा है कि वोट कटवा पार्टी का जोड़ा इल्ज़ाम लगता है वो किस पासों लगता। साड़ी सीटां जिहड़ियां कुछ परसेंट जिमें कोई 65 वोटां तो कोई 10 वोटां तो कोई इहो जिहियां वोटां तो रह गईयां, क्योंकि उस टाइम जिहड़े बैठे ने गोलकां दे काबज शराबां दियां वरतों पैसे दियां वरतों कर करके उत्थे तक पहुँचे। साडे कोल ये काम नहीं हुंदे। और जिहड़े कहंदे ने कि वोट कटवा, ये वोट कटवा पार्टी नहीं है, पंथ की पार्टी है। ये उन्हों का वहम है, होर कुछ नहीं है। सर जो पंथ की पार्टी होंदे ते पंथक अदारियां दे उत्ते अज BJP का कब्जा होंदा खबर आती है। लोग कहते हैं पंथ के अदारे दिल्ली कमेटी की गल करें दिल्ली रहने BJP का कब्जा है, इस गल नूं मनदे हो कि नहीं मनदे? देखो सरकारी कब्जा पहले इलैक्शनां तो पहले कोई कब्जा नहीं सी। ये अकाली दल बादलों वालों जिते हुए मैंबर हैं सारे, तो हुण वो दल बदल के अपनी किस भावना नाल उहदे विच शामिल हो गए ने। एक नवी कोई उन्होंने पार्टी बनाई है। शिरोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट चुनाव निशान टोकरी रले मिले किदे विच ने, क्यों रले मिले ने, इन्हां ते की दबाव पिया कि इन्हां नूं दूजी पार्टी बनानी पै गई, ये तो हो ही जाणन जी। ठीक है सर तुहाडे इलैक्शन लड़न वाली विरोधी तरह कमज़ोर होया, क्योंकि विरोधी हमेशा वंडे रहे, क्योंकि 3 4 5 पार्टियां विरोधी तरह से आ जांदियां ने अपने अपने विचार लैके। एक पास जिहड़ा तरह बैठा होया है वो जित जाता है। कि लगता है कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने इन्ना वधिया काम किया कि उन्हां दे नां तो वोट पई सी शिरोमणी अकाली दल पार्टी नूं। वीर जी खाली पब्लिसिटी है। बंगला साहब भी आप जी के गुरुद्वारे ने देखा होना किस तरह किद्दां प्रचार करते सी, अगे वध के प्रधान का रोल घट तो पब्लिसिटर का ज़्यादा भी करते सी वो, है ना। तो रहे तो आखिर BJP के MLA वो भी, चाहे हरमीत सिंह कालका होवे, चाहे होवे मनजिंदर सिंह सरसा, चाहे उन्होंने फैमिली मैंबर होण, BJP ने अटैच ने, सारे पासों अटैच ने। वो तो उन्होंने तो रलना मलना पहले ही सी, तो पहले भी रले मिले सी। बादलों की पार्टी भी पहले BJP नाल रली सी, तो उन्होंने कहा ठीक है असीं सीधा ही रल जाने उन्होंने सीधे उन्होंने रलना। पंथ नूं किन्ना, क्योंकि उन्होंने कहा सारे पंथ के फायदे व सरकार नाल लड़ लिया तो पंथ नूं कितना फायदा होया? पंथ नूं अजे तक तो कोई फायदा नहीं होया। ना शहीद सिंह जिहड़े बंदी सिंह जिहड़े ना छुटे हजे तक, ना उन्होंने कोई पैरवी कर रहा है। हवारा साहब का केस जिहड़ा आ सिख सद्भावना दल के जिहड़े मोढी लड़ते पे आ, उन्होंने मुलाकातीए सिंह साडे परमजीत सिंह एडवोकेट हैं। जुझार जिहड़ा लाल किले तो निशान साहब लाया सी जिन्हें, जुगराज सिंह नाम सी, उन्होंने केस भी साडी सिख सद्भावना दल कर रहे हो तो मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा सारे केस मैं लड़ांगा, उन्होंने तो जमानत कराइया ने। वीर जी तुहाडे सामने ही है,
ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਇਹ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾਈ ਸਾਡੀਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਛੁਪੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪੰਥ ਬਾਰੇ? 328 ਸਰੂਪਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਦੀ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ? ਖਾਲੀ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ। ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਜਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਨਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਨਵਰਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਕਾਰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵਿਧਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹ। ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਸਮੇਨ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈਅਤ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਪਿਛਲੇ 3-3.5 ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਭੂਤੋ ਨਾ ਭਵਿष्य। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੱਸੋ, ਕੁਛ ਹੈ ਕੰਮ? ਗਿਣਾਓ। ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਹੈ IPS? ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਵਕੀਲ ਬੱਚਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਧੀਰੇ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ? ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, 2-4 ਕਮਰੇ ਸਜਾ ਕੇ POP ਕਰਾ ਕੇ ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਤਿਆਰ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੰਡਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬੈਠਦਾ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਨ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਲੈਣਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ 4 ਰੁਪਏ MRI ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। 50 ਰੁਪਏ ਦੀ MRI ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਭੇਜੋ, ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜੋ। 1400 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ, 1600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਫਲਾਨਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਧਿਮ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਅਗਰ ਹੋ ਜੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਹੀਆ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਥ ਜਾਣੂ ਜਾਣ ਹੈ। ਹੁਣ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮਰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਰਨਿਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬਈ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਊਗੀ, ਨਿੰਦਾ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਜਨਵਰੀ ਆ ਜਾਣ, ਫਰਵਰੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੜਨਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਮਿੰਟ 'ਚ 2-3 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੁਧਾਰੋ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸੁਧਾਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ। ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂਡੀਡੇਟ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।